ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും സയൻസിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നിർത്തിയത്? ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? യെസ്, എ ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. ഏത് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്? വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Wheel and axle. The invention of wheel was a big leap in the history of the progress of mankind. Today we cannot even imagine a world without the wheels. How great is the service of wheels in the fields of transportation and the transfer of goods. Look at the picture of a wheelbarrow. Isn't it the wheel that helps to move heavy weight loads? The wheel of the wheelbarrow turns on a rod that acts as an axis. Haven't you now understood how the wheel of the vehicles make our work easier? See how a hand cart is pulled. There is a rod connecting both the wheels here. This arrangement is the wheel and axle. Discuss how the arrangement of wheel and axle helps the hand cart carry heavy loads. Making use of low-cost materials available in our surroundings, try to make a toy cart having a wheel and axle arrangements. Okay, what do you understand from this one? Okay, I will tell. First, it is about wheel and axle. What is wheel? What is the Malayalam word of wheel? Chakram. അല്ലേ? എന്തിനാണ് ചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Why wheels are used? അതെ, എന്തിനാണ്? The wheels help the devices to roll. എന്താണ്? വസ്തുക്കളെ ഉരുട്ടുവാൻ, ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Was the wheels recently invented? ഇപ്പോഴാണ് വീലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്? അല്ല അല്ലേ, പണ്ടേ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. The wheels are invented in early period. Who did the wheels invented? Yes, wheels are invented by the early humans. With which it was invented with the wood. Okay, now let us read about wheel and axle. What are wheel and axle? The wheels help in the devices to roll. The wheel of a wheelbarrow move about an axle. There are two wheels for a handicapped cart and axle connects the two wheels. They help the devices to make our work easier. വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? വസ്തുക്കളെ ഉരുട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. The wheels of a wheelbarrow move about an axle. വീൽ ബാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ തന്നെ കാണാം. സെക്കൻഡ് പിക്ചർ തന്നെ കാണാം. ഒരാൾ കല്ലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ വസ്തുവിനെയാണ്, ആ കല്ലും കൊണ്ടുപോകുന്ന സിമ്പിൾ മെഷീനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് വീൽ ബാരോ. അതിൻ്റെ എന്താണ്? മൂവ് അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിൽ. അതൊരു ആക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഒരു കപ്പി പോലെ രൂപത്തിലുള്ളത് കാണാം. അതാണ് ആക്സിൽ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി എന്താണ്. അത് ആക്സിലാണ്. ദർ ആർ ടു വീൽസ് ഫോർ ആൻ ഹാൻഡി കാർട്ട്. ഹാൻഡ് കാർട്ടിൽ രണ്ട് വീലുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരാൾ ഹാൻഡ് കാർട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതിൽ ചാക്കും കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് വീൽസാണ് ഉള്ളത്. ആൻ ആക്സിൽ കണക്ട്സ് ദ ടു വീൽസ്. രണ്ട് വീലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ആക്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. They help the devices to make the work easier. നമ്മൾ ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. Is it a simple machine? This wheelbarrow and hand cart? Yes. എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾ മെഷീനുകളാണല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം. ഓപ്പൺ പേജ് നമ്പർ 81. Inclined plane. Did you see the simple way in which laborers load heavy logs of wood in the lorry? Big logs of wood kept inclined make the job easier. Let's do an experiment to understand how an inclined plane makes work easier. Try to lift with a rope a bag full of books. Don't you think it is easier when the same bag is lifted along a wood plank kept inclined? The wedge used by the carpenter is another from an inclined plane. It is easy to hammer a nail into a wall because the end of the nail has inclined surfaces. Why do you think it is difficult to press a butt nail into a wall? Discuss. We also use many devices made by assembling small simple machines. Nail cutter, cycle, sewing machine, etc. are examples for this. Didn't you notice the picture?
which simple machine's principle is made use in this ramp. What is inclined plane? Inclined plane is a broad surface kept at a particular angle with ground. It is a simple machine. It helps to do heavy work using less effort. എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരിയുന്നതാണ് ഇൻക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാനാണ്. നമ്മളിപ്പം ഒരു നിവർന്ന വടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അല്ലാതെ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ അതിൽ ഒരു ബാഗ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ബാഗ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എളുപ്പമാണോ? അല്ല, കാരണം അത് ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് കൊടുക്കണം അതിന്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വലിക്കാൻ, ആ ബാഗ് വലിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. സോ ഡസ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ റെഡ്യൂസ് അവർ വർക്ക് ലോഡ്? ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുമോ? ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ റെഡ്യൂസസ് അവർ എഫേർട്ട്. ഹെവി ലോഡ്സ് ഓഫ് വുഡ് ഓർ loaded in a lorry by laborers with the help of an inclined plane. The wedge used by the carpenter is a form of inclined plane. We can easily fix nails on wood and other surfaces as the tips are in the shape of wedge. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ റെഡ്യൂസ്. എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് മുറിച്ച് വെച്ച വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ ലേബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിക്കാർ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചെരിച്ച ഒരു ഇതിലേക്ക് കയറ്റുവാണല്ലേ. ചെരിച്ച ആ സാധനത്തിന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതേപോലെ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഡ്ജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വെഡ്ജുകൾ എന്താണ്? ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനാണ്. അതും എന്താണ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനും കൂടിയാണ്. Write the examples for devices made by assembling small simple machine. എന്താണ് സൈക്കിളും സ്വിംഗ് മെഷീനും എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്താണ് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഔട്ട് പേജ് നമ്പർ 82. The ramp at school is highly essential for physical change students. Aren't there similar ramps at your school? Hope you realize the need to construct such ramps in a public institutions. Observe the pictures. Different types of wedges are used in both these instances. They are used to tighten wood frames to cut wood. There is an inclined plane for this in the first wedge, while there were two inclined surfaces in the second one. Discuss the convention of using wedge in these two situations. Won't you now try to avail the service of simple machine to reduce your effort in strenuous works? എന്താണ് അവർ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ 81 പേജ് നമ്പർ 81 ഒരു കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാൻഡികാപ്റ്റഡ് ആയ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നതുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനും. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വെഡ്ജസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. വാട്ട് ആർ വെഡ്ജസ്? വെഡ്ജസ് ആർ സിമ്പിൾ മെഷീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിത്ത് combination of two inclined planes. It is more useful in cutting or breaking materials. Example, woods. എന്താണ് വെഡ്ജസ് ആർ സിമ്പിൾ മെഷീനാണ്. എന്താണ് രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ തമ്മിലുള്ള ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് കമ്പാരിഷനാണ് ഈ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ കട്ടിംഗ് ഓർ ബ്രേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫുഡ്. അതായത് എന്താണ് വളരെ ഉപയോഗകരമായ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ഈ വെഡ്ജസ്. അതെന്താണ് എക്സ്പെഷ്യലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മുറിക്കുവാനും അതേപോലെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ എതിർത്ത് മാറ്റാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സ്പെഷ്യലി കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ വുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെല്ലാണ് ഈ വെഡ്ജസ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ? അതെ, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മരം മുറിക്കുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആക്സ്, സ്പിയറൊക്കെ വെഡ്ജസിൻ്റെ ഉപയോഗ വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ലെറ്റസ് അസൺ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് എടുക്കണമെന്നില്ല. അത് ഇതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റസ് അസണിലേക്ക് പോകാം. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 83. A road to the hilltop is considered. The distance would be less if a straight road is built.
Instead of this, the engineer suggested the construction of winding road. What may be the reason for this? അപ്പം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ വേണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വേണ്ടുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഉത്തരം വേണ്ടുന്നവർ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മലയാളം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. എ റോഡ് ഓൺ ദി ഹിൽ ടോപ്പ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്. ഹിൽ ടോപ്പിൽ, അതായത് കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരു റോഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വുഡ് ബി ലെസ് ഇഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ഈസ് ബിൽഡ്. എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് റോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറയും. ഇൻസ്പെക്ട് ഓഫ് ദീസ് ദ എഞ്ചിനീയർ സജസ്റ്റഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡിങ് റോഡ്. വിൻഡിങ് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഉത്തരം വേണമെന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്ത്, ഡോണ്ട് യു സീ ദ യൂസ് ഓഫ് കോർബാർ ടു റെഡ്യൂസ് വർക്ക് ലോഡ് ഇൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ. ഡു യു നോട്ടീസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ എഫേർട്ട് ഫൾക്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ. അതെ, ഫൾക്രം, എഫേർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അവിടെ എന്താണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത്? മേലോട്ടേക്കാണോ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതോ താഴോട്ടേക്കാണോ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കല്ല് മുന്തിക്കാനും? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൾക്രം, റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലിവേഴ്സ് യു യൂസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദം ആസ് ഷോൺ ബിലോ. Fulcrum in between effort and resistance, fulcrum in between resistance and fulcrum, effort resistance in the between effort and fulcrum. ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലിവേഴ്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ യൂസ് അറ്റ് ഹോം, അതായത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫൾക്രം ഏതാണ്? ഫൾക്രം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് വസ്തു എന്താണ്, ഫൾക്രമിൻ്റെയും എഫേർട്ടിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന് നടുക്കാണോ ഫൾക്രം ഉള്ളത്, അതോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫൾക്രമിൻ്റെ ഇടക്കാണോ എഫേർട്ട് ഉള്ളത്, അതുമല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഫൾക്രമിൻ്റെ ഇടക്കാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ ടാബ് മൂന്നിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മൂന്നിലും ക്രമീകരിക്കുക. ഇനി അതോടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിത് നല്ലവണ്ണം വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ടെസ്റ്റ് വായിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടാറ്റാ.